آج پیر ہے اور اکتوبر کی 20 تاریخ۔ ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ اسرائیل کا جنوبی غزہ پر نئے حملوں کا اعتراف، امداد کی ترسیل معطل۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں نئے حملے کرنے کی تصدیق کی ہے اور غزہ میں امداد کی ترسیل کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اب بھی قائم ہے۔ Either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. انڈین افواج کی ہم آہنگی نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، نریندر مودی کا دعویٰ۔ بھارتی سینا کی جانبازی نے، تینوں سیناؤں کے زبردست سمنوے نے آپریشن سندور میں پاکستان کو اتنی جلدی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور جانیے چین کے ان 5 سالہ منصوبوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی پر اتفاق، مگر سرحدیں تاحال بند۔ حنیفیہ اچکزئی نوجوان بیٹے کی ہلاکت پر تعزیت وصول کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا نصیب اللہ اور اس کا کزن روزی خان بارڈر پر گھوڑوں کے ذریعے سامان لاتے اور لے جاتے تھے۔ جب 16 اکتوبر کی رات کو شیلنگ ہوئی تو وہ چمن بارڈر پر افغانستان کی طرف موجود تھے۔ وہ 2 دیگر لوگوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا، 2 افراد ہلاک۔ Around 4 a.m. this morning, a cargo aircraft, flight UAE 9788, departing from Dubai to Hong Kong, went off from the lost runway. برطانیہ میں 166 ملین سال پرانے ڈائناسور کے قدموں کے نشانات دریافت۔ یہ شاندار دریافت 166 سال سے ان پتھروں میں دبی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی کھدائی کے بہت نازک پروجیکٹ کو کرنے کے لیے طاقت لگانا پڑتی ہے۔ ابو ظہبی میں صرف $218 میں آن لائن شادی، دنیا کے کسی بھی کونے سے نکاح ممکن۔ اور جانیے جوتوں کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کا سائنٹیفک طریقہ۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں نئے فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں حماس کی جانب سے مبینہ جنگ بندی خلاف ورزی کے بعد کی گئی ہیں۔ ان حملوں کے بعد غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل اگلے نوٹس تک معطل کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود حماس نے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے، تاہم حماس کا موقف ہے کہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا۔ امداد کی بندش سے پہلے ہی غزہ میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت رپورٹ کی جا رہی تھی۔ ان حملوں میں جانی نقصان کی درست تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔ مزید معلومات کرن فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں نئے حملے کرنے کی تصدیق کی ہے اور غزہ میں امداد کی ترسیل کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے دعوے کے مطابق حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد جنوبی غزہ میں یہ حملے اس وقت شروع کیے گئے جب رفح میں ان کے دستوں کی طرف اینٹی ٹینک میزائل داغے اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیلی فوج کی طرف سے اپنے اوپر لگائے گئے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیلی کنٹرول والے علاقے میں کسی قسم کی جھڑپ سے بے خبر ہے۔ غزہ میں ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے عہد پر قائم ہے، لیکن اسرائیل پر متعدد بار اس کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے صورتحال کو مکمل طور پر تباہی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد گزشتہ شب IDF کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی کا دوبارہ نفاذ کر رہی ہے اور کسی بھی خلاف ورزی کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ اس بیان میں براہ راست یہ واضح نہیں کیا گیا کہ غزہ میں امداد کے داخلے کو معطل کرنے کے اعلان کو بھی واپس لیا گیا ہے یا نہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد 10 اکتوبر سے ہر روز امداد لے جانے والی سینکڑوں لوریوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سے قبل امداد کی معطلی سے اگست میں اقوام متحدہ نے علاقے میں قحط کی تصدیق کی تھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اب بھی قائم ہے۔ اتوار کے روز غزہ میں جنگ بندی کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی طیارے ایئر فورس ون پر موجود صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی اب بھی قائم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس کی قیادت اس جنگ بندی کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں، بلکہ یہ اس تحریک میں شامل کسی باغی گروہ کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ It's going to be handled toughly but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, yes. بین الاقوامی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ تمام معاملات بہت پرامن رہیں۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اس نے ایک بار پھر جنگ بندی کی تجدید کا عمل شروع کر دیا ہے اور وہ معاہدے کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی کسی بھی خلاف ورزی کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ رفح میں شدت پسندوں نے اس کے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور ٹینک شکن میزائل داغا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی سرنگوں اور فوجی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے علاقے پر حملے شروع کیے گئے تھے۔ دوسری جانب غزہ کے اسپتال ذرائع کے مطابق اتوار کے روز ہونے والے حملوں میں 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو گوا اور کاروا کے ساحل پر لنگر انداز طیارہ بردار جہاز INS وکرانت پر مسلح افواج کے جوانوں کی موجودگی میں دیوالی منائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان قریبی تال میل نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ جو بھय پیدا کیا گیا ہے بھارتی وایو سینا دوارا دکھائے گئے ادبھت کوشل نے، بھارتی سینا کی جانبازی نے، تینوں سیناؤں کے زبردست سمنوے نے آپریشن سندور میں پاکستان کو اتنی جلدی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انڈین خبر رساں ادارے ANI کی رپورٹ کے مطابق اپنے خطاب کے دوران نریندر مودی نے INS وکرانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کے نام ہی نے پاکستان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے مسلح افواج کو سلامی بھی دی اور ان کے ساتھ دیوالی منانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک طرف میرے پاس لامحدود افق، لامحدود آسمان ہے، دوسری طرف میرے پاس یہ بڑا دیو ہیکل جہاز INS وکرانت ہے جو لامحدود طاقتوں کا مجسمہ ہے۔ سمندر کے پانیوں پر سورج کی کرنوں کی چمک دیوالی کے چراغوں کی مانند ہے جو بہادر سپاہیوں کی طرف سے جلائی جاتی ہے۔ انڈین وزیر اعظم نے کہا کہ فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان قریبی تال میل نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو بہت تیزی سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج میرے ایک اور اتھاہ سمندر ہے تو دوسری اور ماں بھارتی کے ویر سپاہیوں کا اتھاہ سامرتھ ہے۔ آج میرے ایک اور اننت کھتیج ہے، اننت آکاش ہے تو دوسری اور اننت شکتیوں کو سمیٹے یہ وشال وراٹ INS وکرانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے، جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، جس کے پاس اپنے دم پر لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ انہوں نے فورسز کو بھی اپنا خاندان بتایا اور کہا کہ دیوالی ہمیشہ خاندان کے افراد کے ساتھ منائی جاتی ہے۔
ख्याल रहे इंडिया ने कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम पर होने वाले हमले में 26 शहरियों की हलाकत के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह करने और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के मकसद से कार्रवाई की, जिसने बाद में एक मुकम्मल फौजी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान ने इंडिया के मुतअद्दिद लड़ाका हथियारे मार गिराने का दावा किया। इसके बाद इंडिया ने भी पाकिस्तान के जहाज मार गिराने का दावा किया, लेकिन बकौल अमरीकी सदर ट्रंप के कि उनकी मुसाहलत से दोनों ममालिक ने फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की थी। पाकिस्तान ने ट्रंप की कोशिशों को सराहा है, लेकिन इंडिया ने किसी भी बैनुल अक़वामी सालिसी से अभी तक इनकार किया है। आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। बीजिंग में चीनी क़यादत इस हफ्ते उस इजलास में शरीक है जहां 2026 से 2030 तक के लिए मुल्क के नए 5 साला मंसूबे की बुनियाद रखी जा रही है। ये मंसूबा दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के आइंदा अहदाफ और पॉलिसी समत का तयन करेगा। चीन के माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए नहीं बल्कि आलमी मईशत के रुख बदलने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। माजी में डेंग शाओपिंग की इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी ने चीन को आलमी सनत का मरकज बनाया था, जबकि 2011 के मंसूबे ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चीन को रहनुमा बना दिया था। अब 2026 से शुरू होने वाला नया मंसूबा आला मयार की तरक्की और टेक्नोलॉजी में खुद कफालत पर मरकूज होगा, ताकि चीन मगरबी पाबंदियों से आज़ाद रहते हुए मसनूई ज़हानत, चिप साजी और कंप्यूटिंग में अपनी बरतरी कायम रख सके। माहिरीन के मुताबिक कौमी सलामती और टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी अब चीन की माशी पॉलिसी का मरकजी सतून बन चुकी है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंग बंदी जारी रखने पर इतफाक किया है, ताहम दोनों ममालिक की सरहदें ताहाल बंद हैं। इस बंदिश ने सरहदी इलाकों खसूसन चमन में जिंदगी और तिजारत को बुरी तरह मुतासर किया है। चमन के मुकामी ताजरों का कहना है कि सरहद बंद होने से तिजारती काफिले फंसे हुए हैं, रोजगार के मौके कम हो गए हैं, जबकि रोजाना आमदोरफ्त करने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों जानिब कशीदगी कम होने के बावजूद सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। तफसीलात जानिए चमन से रियाज सुहेल और खैर मोहम्मद की इस खसूसी रिपोर्ट में। हनीफिया अचकजई नौजवान बेटे की हलाकत पर ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। उनका बेटा नसीबुल्ला और उसका कज़न रोजी खान बॉर्डर पर घोड़ों के जरिए सामान लाते और ले जाते थे। जब 16 अक्टूबर की रात को शेलिंग हुई तो वो चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ मौजूद थे। वो 2 दीगर लोगों समेत हलाक हो गए। उनकी लाशें 2 रोज के बाद चमन पहुंचाई गईं। मैं बेटी की हलाकत से उस वक्त तक बाखबर नहीं था जब तक 3 एम्बुलेंसें लाशें लेकर नहीं आ गईं। ऐसा कोई शख्स मेरे सामने खड़ा हो जाता और मुझे कहता कि आपका बेटा घोड़ा गाड़ी लेकर बॉर्डर पर गया है। मैं जवाब में कहता कि नहीं, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ घूमता फिरता था। उसकी गुमशुदगी में बच्चे घर में रात का खाना नहीं खाते थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो हलाक हो गया है। मेरे 2 बेटे थे जिनमें से एक हलाक हो गया, जिसके 3 छोटे बच्चे हैं। घोड़े वाला बॉर्डर के साथ तकरीबन 5 दिन हो गया। उधर घोड़े वाला बंदी तो खड़ा है, वो लड़ाई किया है। तकरीबन 4 बजे शाम लड़ाई शुरू हो गया। वो डीसी तोप नहीं, वो गोली मारता है। ये बेचारा शहीद हो गया है।
सारा मजदूर था। वो पासपोर्ट वाला तकरीबन 10,000 15,000 बंदे उधर दुकान है, मंडी है, चमन वाला उधर काम किया है, वो बंद किया है। तकरीबन हफ्ते में एक चक्कर चला गया है। वो बंदे 1500-1000 रुपये वो गरीबी किया, वो मर गया। मैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है किली जानान पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज और उनके बिल्कुल सामने जो तालिबान हैं, अफगान तालिबान हैं, वो अलर्ट मौजूद हैं। यहाँ पर जब भी कशीदगी होती है और गोलाबारी होती है तो ये इलाका मैदान जंग बन जाता है और यहाँ के लोगों को अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी करनी पड़ती है। हालिया कशीदगी के बाद भी यहाँ से लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है और यहाँ पर सिर्फ मर्द मौजूद हैं, ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस गांव और आसपास में भी गोले गिरे। जो घर जितना बॉर्डर के करीब इतने ज्यादा गोले गिरे। ये गोले जो आप देख रहे हैं इसकी इस तरह कोई वहाँ पे ज्यादा गोले और भी पड़े हुए हैं उधर घरों में। सारे उसी रात को हमने घर से उनको निकाले, कोई कहीं और पे उसको भेज दिया जी। सिर्फ हम मर्द यहाँ पे रह गए घरों की हिफाजत के लिए। ये बॉर्डर है, इसके पीछे सामने आपकी ज़मीन है? जी जी, ये भी हमारा ज़मीन है बिल्कुल। वो जो बेदुस्ती पे बना हुआ है ये भी हमारे ज़मीनें हैं। ये सारे हम जो 500 साल से इधर रहते हैं। तो हम आवाम जो है हमेशा ये चाहते हैं कि बायमी मोहब्बत और भाईचारे से इस बॉर्डर पर ज़िंदगी गुजार सके। चमन की 10 लाख से ज़ायद आबादी का इन्हिसार सरहदी कारोबार से मुंसलिक है। अफगानिस्तान से यहाँ प्याज, टमाटर, अंगूर, कोयला और सेब आते हैं तो पाकिस्तान से चावल, सब्जियाँ, अद्वियात, सीमेंट, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर और दूसरी अशिया एक्सपोर्ट होती हैं। इस वक्त फ्रूट से लेकर चिकन तक सब कारोबार ठप है। तो ये इस तरह के जो है वो हालात जो है वो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के जो अवाम है, जो ताजर है, उनके लिए बेहतर नहीं है। हमारी एक तजवीज़ है कि अल्लाह करे आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो है वो नॉर्मल हो, अपने नॉर्मल हालत पे आ जाएं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से हमने अपना एग्रीमेंट किया है, हम एक एग्रीमेंट करें कि हम एक दूसरे का जो है वो तिजारती तौर पे एहतराम करें, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं सेंट्रल एशिया के साथ जो अफ़गानिस्तान के रास्ते जाएगा। तो अफ़गानिस्तान हमारे उन एग्रीमेंट्स को ऑनर करे, जो हम यहाँ से माल भेजेंगे उसको जो है वो बिल्कुल महफूज रास्ता दे के हमें उधर पहुँचाने दे। और इसी तरह जो है वो इनके अपने माल जो है वो ये अगर कराची के रास्ते भेजना चाहते हैं, कराची के रास्ते उनके माल आते हैं, तो हम उनको इसी तरह से महफूज रास्ता दें ताकि ये एक दूसरे का जो है वो इंटरनेशनली जो वक़ार है वो अपनी जगह पे कायम रहे और तिजारत को जो है वो नुकसान ना हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का कारोबार भी इसी रास्ते से होता है। कस्टम्स ने कराची से लेकर चमन तक इस कारोबार को भी मुअत्तल कर दिया है। इनमें से कई ट्रक तो लड़ाई की जद में भी आ गए। मैं गाड़ी में सोया पड़ा था, फायर आ गया, शीशा मीशा सब टूट गया। अल्लाह ने मुझे बचाया, बस ये अल्लाह का शुक्र है। पहले हम गेट पे खड़े थे, गेट से अभी इधर लाया, अभी इधर तंग कर रहा है, कस्टम वाली भी आ रहा है, लेवीज वाली भी आ रहा है कि अभी इससे शिफ्ट करो, पीछे जाओ। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर जाए। या तो हमारा कंटेनर उतारो कहीं ताकि हम गाड़ी आगे क्वेटा पे ले जाए और हमारा भी काम चले और आप लोग जब तसल्ली हो जाए फिर हम आएंगे, अपना कंटेनर उठाएंगे। हमारी गाड़ियों का भी नुकसान है, टायरों का, कश्तों का, ड्राइवर कैलेंडर का, हर चीज़ का मुश्किलात है। मुश्किलात की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह करे कि हुकूमत मामलात भी सही तरीके से हल हो जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर चमन के मकाम पर ये अफगान पनागज़ीन का आखिरी होल्डिंग कैंप है। यहाँ पर एंट्री के बाद इन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाज़त होती है। यहाँ पर जब हालात कशीदा हुए तो और बॉर्डर बंद हुए तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को रोका गया और एक रोज़ पहले ही इनको जाने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो अफगान बस्तियाँ थी उन्हें मस्मार करने के बाद ये लोग अपने साथ अपना सामान भी लेके जा रहे हैं, जिसमें दरवाज़े भी हैं, खिड़कियाँ भी हैं और बांस भी शामिल हैं। और ये वहाँ पर अपने
घर आबाद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो सामान ट्रकों पे लदा हुआ है, इन ट्रकों को कुछ को यहाँ पे सामान उतारने की इजाज़त है और कुछ स्पिन बोल्दिक तक जाएंगे और उसके लिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको अपने शनाख्ती कार्ड और दूसरे जो गाड़ी के दस्तावेज़ात हैं वो यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे और सामान ऑफ लोड होने के बाद वो वापस आएंगे और उन्हें कागज़ वापस किए जाएंगे। शाइस्ता के नौमौलूद बेटे को अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें कोयटा से अपना मकान छोड़कर अफगानिस्तान के लिए निकलना पड़ा। इस वक्त वो चमन में पाकिस्तान अफगान सरहद के होल्डिंग कैंप में मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से आगे नहीं जा सकते। 2 दिन से हम लोग सफर में है, बच्चा उल्टी भी कर रही है, वो उसका बुखार भी है, तबीयत खराब है, ना इधर डॉक्टर है ना कोई सहूलत है। हम लोग इतने ख्वार किया, खाने पीने बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना हम लोगों ने खाया है, ना बच्ची ने खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, बस हम लोग कितने ख्वार किया इधर। अब्दुल गनी की चागी जिले के शहर नौकुंडी में दुकान थी, लेकिन उन्हें 3 माह के अंदर सामान फरोख्त करके निकलना पड़ा। उनकी एक बीवी तो बॉर्डर क्रॉस करके चली गई, जबकि दूसरी बीवी उनके साथ मौजूद हैं। तकरीबन 1 माह टाइम दिया था, हाँ ना, 1 माह तो मुश्किल ही खाली नहीं हो गया, आगे खाली हो गया तो सही है, आगे खाली नहीं हो गया तो मजबूर हूँ या नीलाम करता है तो या पता नहीं कि क्या करे। जहाँ पे तकरीबन 30 आदमी बॉर्डर हो गया, तकरीबन इधर 19 बच्चे हैं। 19 बच्चे हैं, हाँ। तो कितना दिन हो गया यहाँ पे? इधर तकरीबन सुबह आ गई है, तो सुबह है यहाँ। हाँ, तकरीबन 3 या 4 दिन कुछ लाख में खड़ा होता गाड़ी। हाँ। पाकिस्तान के कई इलाकों से अफगान पनाहगज़ीन इस कैंप में आ रहे हैं, लेकिन पीने के पानी से लेकर सेहत और खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं। आर्जी तौर पर यह बॉर्डर खोला गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दोबारा बंद कर दिया गया। इसकी वजह सिस्टम का डाउन होना बताया गया। कतर की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात में सीज़ फायर जारी रखने पर इत्तफाक किया है। कतरी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक फरीकैन ने इत्तफाक किया है कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए फरीकैन एक लाहे अमल बनाएंगे। दोनों मुल्कों में मजीद मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होंगे। इन कोशिशों को खुशाइन तो समझा जा रहा है, लेकिन बॉर्डर के आर पार जिंदगियां अभी भी गैर यकीनी का शिकार हैं। हांगकांग के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर एक कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से बाहर निकलकर साथ ही नस्ब हिफाजती बाड़ से जा टकराया। उस दौरान वहां गश्त पर मामूर सिक्योरिटी की एक कार उसकी जद में आ गई। तैयारे की टक्कर से गश्त पर मामूर गाड़ी समंदर में जा गिरी और उस पर सवार एयरपोर्ट सिक्योरिटी के 2 एहलकार, जिनकी उम्रें 30 और 41 साल थी, हलाक हो गए। हादसे के दौरान तैयारा 2 हिस्सों में टूट गया और उसके अमले के 4 अरकान दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। Around 4 a.m. this morning, our cargo aircraft, flight UAE Line 788, departing from Dubai to Hong Kong, went off from the rough runway. हुकाम के मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे की जानिब से किसी किस्म का डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं दिया गया था। तफ्तीशकार अब समंदर से तैयारे के ब्लैक बॉक्सेस को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे के वक्त रनवे ऑपरेशन के लिए बिल्कुल महफूज हालत में था। शुमाली रनवे को बंद कर दिया गया है और इसे हिफाजती जायजे के बाद ही दोबारा खोला जाएगा। बरतानिया के ऑक्सफोर्ड शहरी इलाके में डायनासोर के कदमों के कदीम निशानात दरियाफ्त हुए हैं, जो तकरीबन 200 मीटर तक फैले हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये निशानात 166 मिलियन बरस पुराने हैं और अब तक दुनिया में दरियाफ्त होने वाले सबसे कदीम डायनासोर फुटप्रिंट्स तस्वुर किए जा रहे हैं। ये दरियाफ्त माहिरीन अर्जियात के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है, जो उस दौर के माहौलियाती हालात और डायनासोर्स के तर्ज जिंदगी को समझने में मददगार साबित हो सकती है। मजीद तफसीलात रबीका की इस रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड शहर के एक खामोश मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ चूने की कान में इन पथरीली परतों से प्री हिस्टोरिक ज़माने के राज अफशा हो रहे हैं। ये शानदार दरियाफ्त 166 साल से इन पत्थरों में दबी हुई है, लेकिन कभी कभी खुदाई के बहुत नाजुक प्रोजेक्ट को करने के लिए ताकत लगाना पड़ती है।
जब इन पत्थरों को हटाया गया तो जुरासिक दौर के डायनासोर्स के बड़े बड़े कदमों के निशानात मिले, लेकिन यहाँ कोई एक दो निशानात नहीं हैं। लगता है ये डायनासोर्स का सुपर हाईवे था। डायनासोर्स के कदमों के निशानात दरियाफ्त करने की ये सबसे बड़ी जगह है। ये ट्रैक वे बहुत लंबा है और यहाँ 220 मीटर की दूरी पर 100 से ज़्यादा निशानात हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे डायनासोर ने अपना कदम रखा और फिर उसने झटके से मिट्टी से पैर को उठाया, जिससे ये निशान बना। इससे पता चलता है कि डायनासोर इस तरफ जा रहा था। तो आप वाकई डायनासोर के कदमों के निशान पर खड़ी हैं। हम इन निशानात को देखने वाले पहले लोग हैं और बर्तानिया में इतने बड़े और इस स्केल के प्रोजेक्ट पर काम करना एक नायाब तजुर्बा है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको एक इतनी बड़ी और एक ऐसी चीज़ मिले जिससे आपको माजी की दुनिया की एक तस्वीर बनाने में मदद मिले। एक मुनासिब माहौल ने इन निशानात को संभाल कर रखा। कदमों के निशानात बने मिट्टी में सूरज में सिके और मिट्टी की गर्द ने उनको ढाँप दिया। ये निशानात सोरोपोड डायनासोर्स के हैं, जो बड़ी जिसामत, लंबी गर्दन और 4 पैर वाले हरियाली खाने वाले डायनासोर्स होते थे। गुज़िश्ता साल भी यहाँ कई 100 निशानात दरियाफ्त हुए थे। यहाँ सीधे हाथ पर नहीं उल्टे पर, बल्कि दरमियान में एक अजीब सी चीज है। ये मुझे डायनासोर के हाथ जैसा लगता है और ये ट्रैक से बाहर है तो ऐसा लगता है कि जानवर झुककर थोड़ा रुका होगा और फिर चलने लगा होगा। ये समझना अहम है कि जानवर कुदरती तौर पर आज़ाद कैसे घूमते हैं और डायनासोर के बारे में ये अंदाज़ा लगाने का ये ट्रैक ही एक तरीका है। ये निशानात कैसे हैं और किस डायनासोर के हैं, इसका जायजा लिया जा चुका है। हम डायनासोर के इस ढांचे को एनिमेट करना शुरू करते हैं ताकि इन कदमों के ऊपर उसके पैर पड़ें और ट्रैक पर उस जगह कदम रखे जहां होने चाहिए। लग रहा है जैसे ये टहल रहा है ना? हाँ, ये बहुत तेज नहीं चल रहा, सिर्फ 2 मीटर फी सेकंड। ये ऐसा ही है जैसे एक इंसान तेज तेज चल रहा है। लग रहा है ये रुक गया है, शायद उसने पीछे देखा फिर वापस आगे चलने लगा। तो सारे निशानात कुछ हफ्तों के अंदर अंदर के हैं। उस वक्त माहौल बहुत मुख्तलिफ था। ऑक्सफोर्डशायर का इलाका समुद्र के पानी से भरा हुआ था और ये सिर्फ देव हैकल डायनासोर्स का ज़माना नहीं था। तो हम ये समझने की मजीद कोशिश कर रहे हैं कि डायनासोर के उस दौर में और कौन कौन से जानवर थे। हमें ये छोटा सा सी अर्चिन मिला। इसकी रीढ़ की हड्डी है जो टूटी हुई है। इसके अलावा ये बिल्कुल मुकम्मल है और इससे हमें यहाँ के माहौल के बारे में ये समझने में मदद मिलती है कि डायनासोर से पहले यहाँ खुले समंदरी माहौल में उसकी मुनासबत से हयात थी। तो इससे आप माजी की एक तस्वीर बना सकते हैं। चूरी के कान में इस तरह के क्रिस क्रॉसिंग वाले रास्ते में इस तरह की दरियाफ्त नायाब है। लाखों साल पहले इस ज़मीन पर डायनासोर्स का राज था और आज भी उस खोए हुए दौर के निशानात इन कदमों में मिलते हैं जो वो पीछे छोड़ गए थे। अबू ज़ैबी ने शादी के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाकर दुनिया भर के जोड़ों के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। सिर्फ $218 अमेरिकी यानी तकरीबन 800 दिरहम में कोई भी शख्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए टम ऐप से वर्चुअल निकाह कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में क्यों ना हो। ये सर्विस न सिर्फ अमाराती शहरियों बल्कि गैर रिहायशी गैर मुल्कियों के लिए भी दस्तयाब है, बशर्ते कि वो कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करें। शादी के तमाम मराहिल फॉर्म पुर करने से लेकर रजिस्ट्रेशन और गवाहों की मौजूदगी तक ऑनलाइन वीडियो सेशन में मुकम्मल किए जाते हैं। अफसरान के मुताबिक तमाम दस्तावेजात फराहम होने पर यह अमल सिर्फ 24 घंटों में मुकम्मल किया जा सकता है। इजाफी 300 दिरहम फीस अदा करके निकाह नामे को वजारत खारिजा से डिजिटल नोटरी भी करवाया जा सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर ये मुआहिदा किसी सरकारी इदारे के जरिए जारी हो तो इसे मुकम्मल कानूनी हैसियत हासिल है। हुक्काम का कहना है कि इस सर्विस का मकसद लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, ना कि रिवायती शादियों की जगह लेना है। भारत के 2 मुहक्किकीन ने एक ऐसा नया तरीका ईजाद किया है जो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें दूसरों के घर में जूते उतारते वक्त बदबू की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये ईजाद जूतों से आने वाली बदबू को मौसर अंदाज में ख़त्म करने में मदद देती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक आम मगर परेशान कुन मसले का सादा हल पेश करती है। मज़ीद तफसीलात जानिए आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है सौतिक विश्वास ने, जबकि पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। तकरीबन हर घर में जूतों का एक ऐसा जोड़ा ज़रूर होता है जिसकी बदबू को नज़रअंदाज करना इंतहाई मुश्किल होता है। 2 इंडियन मुहक्किकीन को ये ख्याल आया कि ये सिर्फ बदबू का मसला नहीं बल्कि एक साइंसी तहकीक का मौजू है और उन्होंने ये तहकीक शुरू कर दी
کہ بدبودار جوتے شو ریک کے استعمال کے تجربے کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں، اور اس سفر میں وہ ایک دلچسپ اور مضحکہ خیز سائنسی انعام اگ نوبل پرائز حاصل کرنے تک جا پہنچے۔ یہ انعام اگرچہ بظاہر بے معنی اور مضحکہ خیز ہے، لیکن یہ تخلیقی سائنسی کوشش پر دیا جاتا ہے۔ دلی کے مضافات میں قائم شیونادر یونیورسٹی میں ڈیزائن کے 42 سالہ اسسٹنٹ پروفیسر وکاش کمار اور ان کے سابق طالب علم 29 سالہ سارتھک میتل کو بدبودار جوتوں کے حوالے سے تحقیق کا خیال آیا تھا۔ سارتھک میتل کے مطابق انہوں نے اکثر دیکھا کہ ہاسٹل کے راہداریوں میں جوتے کمروں کے باہر رکھے ہوتے تھے، اور خاص طور پر ایسے کمروں کے باہر جو 2 طلبہ مشترکہ طور پر استعمال کرتے تھے۔ پہلے پہل انہیں یہ خیال آیا کہ ایسے طلبہ کے لیے جوتے رکھنے کا ایک خوبصورت اور جدید طرز کا ریک بنایا جائے، لیکن جب انہوں نے مسئلے کی گہرائی میں جانا شروع کیا تو اصل مسئلہ جگہ کی کمی نہیں تھی، بلکہ جوتوں سے آنے والی بدبو ہی وہ وجہ تھی جس نے جوتوں کو کمروں سے باہر رکھنے پر انہیں مجبور کیا تھا۔ لہٰذا دونوں محققین نے ہاسٹل میں ایک سروے کیا اور ایک سادہ انسانی اہمیت کا سوال پوچھا۔ اگر جوتوں سے ہی بدبو آتی ہو تو کیا جوتے رکھنے کے ریک کا پورا جواز ہی بے معنی ہو جاتا ہے؟ ایک کم 150 طلبہ جن میں سے 80% مرد تھے پر کیے گئے سروے سے وہ بات ثابت ہوئی جو ہم میں سے اکثر جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں۔ آدھے سے زیادہ افراد اپنے یا دوسروں کے جوتوں کی بدبو سے شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ تقریباً سبھی اپنے گھروں میں جوتے ریک میں رکھتے تھے، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو بدبو دور کرنے والی مصنوعات کے بارے میں جانتے تھے۔ بدبو دور کرنے کے دیسی حل میں چائے کی پتی رکھ دینا، بیکنگ سوڈا چھڑکنا یا ڈیوڈرنٹ سپرے کرنا شامل ہے، لیکن یہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد دونوں محققین نے سائنس کا سہارا لیا۔ وہ پہلے سے موجود تحقیق سے جان چکے تھے کہ مسئلے کی جڑ کائٹوکوکس سیڈنٹیریس نامی بیکٹیریا ہے جو پسینے بھرے جوتوں میں نشوونما پاتا ہے۔ ان کے تجربات سے معلوم ہوا کہ الٹرا وائلیٹ سی لائٹ یا UVC روشنی کی مختصر مقدار اس بیکٹیریا کو مار سکتی ہے اور بدبو ختم کر سکتی ہے۔ اپنے مقالے میں وہ لکھتے ہیں، انڈیا میں تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی قسم کا جوتوں کا ریک ہوتا ہے، اور اگر یہ ریک جوتوں کی بدبو سے پاک ہو تو یہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگا۔ انہوں نے بدبودار جوتوں کو ایک موقع سمجھا اور روایتی جوتے رکھنے کے ریک کو نئے ڈیزائن کے ذریعے بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک عام سا مقالہ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سے ایک دلچسپ اور منفرد ایجاد سامنے آئی، اور وہ ایک ایسا جوتوں کا ریک بن کر تیار ہوا جس میں UVC روشنی لگی ہو، جہاں صرف جوتے پڑے نہ رہیں بلکہ وہ جراثیم سے پاک بھی ہوں۔ تجربے میں انہوں نے یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کے استعمال شدہ جوتے استعمال کیے جن سے خاصی بدبو آتی تھی۔ چونکہ بیکٹیریا کی افزائش زیادہ تر پاؤں کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، اس لیے UVC روشنی اسی حصے پر مرکوز کی گئی۔ تحقیق میں روشنی کے دورانیے کے حساب سے بدبو کی شدت کو جانچا گیا اور معلوم ہوا کہ صرف 2 سے 3 منٹ کی UVC روشنی سے بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور بدبو چلی جاتی ہے، لیکن اگر روشنی زیادہ دیر کے لیے دی جائے تو گرمی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور جوتے کا ربڑ جلنے لگتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایک UVC ٹیوب جوتوں پر لگا دی اور نتیجے کا انتظار کیا، بلکہ ہر لمحے بدبو کو جانچا گیا۔ شروع میں جوتے سے آنے والی بدبو کو تیز، ناگوار، سڑے ہوئے پنیر جیسی قرار دیا گیا۔ 2 منٹ بعد یہ انتہائی ہلکی، جلے ہوئے ربڑ جیسی رہ گئی۔ 4 منٹ میں بدبو ختم ہو چکی تھی اور صرف معمولی جلے ہوئے ربڑ جیسی مہک بچی تھی۔ چند منٹ کے بعد جوتے بدبو سے پاک اور ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اگر دورانیہ 10 منٹ سے 15 منٹ تک بڑھایا گیا تو جوتے گرم ہو گئے اور ان سے تیز جلے ربڑ جیسی بو آنے لگی، جس سے ثابت ہوا کہ سائنس میں وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آخر میں دونوں نے جوتوں کا ایک ایسا ریک تجویز کیا جس میں UVC ٹیوب لگی ہو۔ یہ تحقیق کئی سال تک کہیں پیش نہیں کی گئی، جب تک کہ امریکہ میں دیے جانے والے ایک نوبل انعام والوں نے خود ان سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ انعام اینلز آف امپروبیبل ریسرچ نامی جریدے کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور ہارورڈ ریڈکلف گروپس کے تعاون سے ہر سال 10 غیر روایتی تحقیقات کو نوازا جاتا ہے۔
اس کا مقصد پہلے لوگوں کو ہنسانا، پھر سوچنے پر مجبور کرنا، غیر معمولی ایجاد کو سراہنا اور تخیل کی قدر کرنا ہے۔ کمار کا کہنا تھا کہ اس انعام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ سن 2022 کی ایک پرانی تحقیق تھی، انہوں نے اسے کہیں بھی نہیں بھیجا تھا۔ اگ نوبل کی ٹیم نے خود انہیں ڈھونڈا، فون کیا، اور خود یہ بات ہی ہنسنے اور سوچنے کے قابل ہے۔ رواں سال اس اگ نوبل انعام کے دیگر جیتنے والوں میں جاپانی ماہرین حیاتیات بھی شامل ہیں، جنہوں نے گایوں کو مکھیوں سے بچانے کے لیے ان پر پینٹنگ کی۔ امریکی ماہرین اطفال، جنہوں نے معلوم کیا کہ لہسن ماں کے دودھ کو بچوں کے لیے زیادہ پرکشش بناتا ہے، اور ڈچ محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ الکوہل غیر ملکی زبان سیکھنے کی صلاحیت کو تیز کرتی ہے، اگرچہ اس کا اثر پھل کھانے والے چمگادڑوں پر الٹا پڑتا ہے اور وہ اڑتے ہوئے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ ایک مورخ نے اپنی انگلی کے ناخن کی بڑھوتری کو 35 سال تک نوٹ کیا، اور طبیعیات کے ماہرین نے پاستا ساس کے راز کھوجنے میں دلچسپی دکھائی۔ بدبودار جوتوں پر انعام جیتنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انڈین محققین کے لیے معیار مزید بلند ہو گیا ہے۔ کمار کہتے ہیں، شناخت ملنے سے آگے اب یہ ان کے لیے ایک ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ اب وہ ان چیزوں پر تحقیق کریں جن پر لوگ عام طور پر غور نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے بدبودار جوتے کل کی انقلابی سائنسی دریافت بن سکتے ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔